suddenly the patient is going to unconscious. So at that time, first we have to examine the patient that whether he is unconscious or not. The loss of, what is the reason of loss of consciousness? What are the characteristics what we found during the loss of consciousness? So at that time, first when we go for the patient, first just go for the conscious level. So we call it by your name. Hello, Prashant. Prashant. We see that the patient is just lying like a log body. So at that time, what we are going to do, we are going to check the airways, the circulation, as well as the pulsations. So first, we see the peripheral pulsations. Peripheral pulsations are not found. Then we go for the carotid pulsations. Okay. So carotid pulsations are not found or very feeble. Then we go for the respiratory, for the airway. So first you have to remove the mask of the patient to see the breathing, to see the airway of the patient. Okay. So if the patient is not responding, the patient's sensorium is gone, the patient's pulsations are not found, the respirations are not properly. So at that time what we are giving, that is the CPR, that is cardiopulmonary resuscitation. So first, when we found this type of the patient, when we found this type of the sudden unconsciousness, at that time what we call, that is the code blue, to call the emergency team to give the CPR, that is cardiopulmonary resuscitation, to survive the patient up till now, that we shifted to the other higher center. Okay. So how can we give this CPR? So always we have to be in the upper position from the patient. Okay. And then just we are placing with the hand, we are placing both the hands like this. Okay. We grab the right hand between the fingers of the left hand, and we are just placing over the mid-sternal angle. Okay. During the CPR, we are not giving like this. The elbow should be in the straight position. The shoulder is in the erect posture. Okay. So all the pressure is on the mid-sternal angle. So we get the good cardiac activity, good cardiac massage to the patient. Okay. So along with the CPR is just for the circulatory survival, circulatory revival. But along with the circulatory revival, the second thing what is important, that is the breathing, that is the respiration. So for the respiration we are giving with the AMBU. Okay. So after the 30 cardiac massages, we are giving the 1-2 AMBUs to the patient for the respiration. If we are not having the AMBU, then we are also giving from the mouth-to-mouth respiration. But in this COVID pandemic, that is not possible to give the mouth-to-mouth respiration. So we need the AMBU. Okay. So let's go for the training. We are just come over the position to the patient. If we are not having some of the good position, then we can go over the stretcher also, like this. Okay. For the higher position. Placing the hand on the chest, mid-sternal angle. Okay, and we are giving the massages 1, 2, 3, 4. After every 30 massage, we are giving the 2 AMBUs suscitation. Okay, fine. Yes. Okay. So we are just starting with the CPR. Elbow straight, shoulder in the erect posture. The pressure is on your wrist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. After the 30 massages, what we are giving? The 2 AMBU. And again we are just starting with the CPR. Okay. So after the 3 cycles of the CPR and the AMBU, then we are again checking the carotid pulsation, that the circulatory revival is occur or not. If it's not occur, then we are going to give the second CPR cycle and the AMBU resuscitation.
So with this, all the process, what we are going to do, to arranging the ambulance to shift the patient to the higher setup. Okay, so just calling for the ambulance and ready to shift the patient. Just attend the patient very precisely that the patient don't get the injury, any of the head injury or the spinal injury during the shifting towards the ambulance. Okay, so up till that we are just continuing with the CPR, okay, and the ambulance resuscitation. Okay. ટ્રેનિંગ માટે અને કોડ સ્લીવ ટ્રેનિંગ માટે અહીંયા ભેગા થયા છે, જેની અંદર બેઝિક લાઈફ સર્વાઈવલ જે છે એના માટે કોડ સ્લીવ આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ કોઈ પણ પેશન્ટ જે છે એ અનકોન્શિયસ થઈ જાય છે કે પડી જાય છે, તો સૌથી પહેલાં એ પેશન્ટને તમારે કઈ રીતના તમે એને એક્ઝામિન કરશો, બરાબર, કે ભાઈ ખરેખર પેશન્ટને તકલીફ શું થઈ છે, તો એ ડાયગ્નોસિસ જે છે દેટ ઇઝ ફર્સ્ટ એન્ડ ધ ફોરમોસ્ટ થિંગ, કે ખરેખર હવે એને શેની જરૂર છે. તો એના માટે આપણે સૌથી પહેલાં એનું બ્રીધિંગ જે છે બ્રીધિંગ જોઈએ છે, એના પલ્સેશન્સ જે છે એ પલ્સેશન્સ જોઈએ છીએ, બરાબર. પેશન્ટનો રિસ્પોન્સ આપણે જોશું કે ભાઈ પેશન્ટ તમને રિસ્પોન્ડ કરે છે કે નથી કરતું, પેશન્ટની મોટર મુવમેન્ટ જોશું કે ભાઈ મોટર મુવમેન્ટ એની છે કે નથી, બરાબર. એ બધું એક્ઝામિન કર્યા પછી ઇફ ધ પેશન્ટ ઇઝ નોટ રિસ્પોન્ડિંગ તો આપણે જે છે એને CPR એટલે કે કાર્ડિયોપલ્મોનરી રિસસસિટેશન એને આપીએ. તો CPR ની અંદર જે છે એ બેઝિકલી આપણે 30 સ્ટ્રોક્સ જે છે એ આપતા હોઈએ અને એના પછી જે છે એ એનું રેસ્પિરેશન જે આપણે કવર કરવાનું હોય તો એના માટે આપણે રેસ્પિરેટરી કવરેજ માટે એને માઉથ ટુ માઉથ બ્રીથ or in the case of this COVID pandemic we are giving through the અમુક, બરાબર છે, આપણે અમુક વ્યક્તિ જે છે એને બ્રીથિંગ આપશું 30 CPR 2 અમુક અગેન 30 CPR 2 અમુક, બરાબર છે. તો એ આપણે એક સાયકલ કમ્પ્લીટ કરીએ પછી આપણે એનું પલ્સેશન જે છે એ ચેક કરવાના છે, ખાસ કરીને કેરોટિડ પલ્સેશન. ઓકે, એવું નથી કે એક વખત CPR સાયકલ આપી દઈએ એટલે આપણે પાછા કેરોટિડ પલ્સેશન જોઈએ, કારણ કે કાર્ડિયાક રિસસસિટેશન માટે કાર્ડિયાક એક્ટિવિટી પાછી જનરેટ થાય એના માટે મિનિમમ એક સાયકલ કમ્પ્લીટ કરવી એ જરૂરી છે. પછી પણ જો પેશન્ટના પલ્સેશન નથી આવતા then we'll go for the second cycle. ઓકે, તો આ બેઝિકલી આપણે કોડ બ્લ્યુની અંદર જે છે એ લઈએ છીએ. ઓકે, જ્યારે પણ કોઈ પેશન્ટ તમારી પાસે તમને દેખાય છે કે અનકોન્શિયસ થઈને પડ્યું છે, મોબાઈલ નથી, તો ત્યારે તમે કોડ બ્લ્યુ આપશો. તમે કોડ બ્લ્યુ આપશો એટલે તરત જ જે ઇમરજન્સી ટીમ છે એ કાર્ડિયાક સબસિટેશન માટે અથવા તો જે કંઈ પણ ફર્ધર એને હાયર સેન્ટરમાં આપણે રિફર કરવું પડે એવું હોય તો એના માટેના જે કંઈ પણ પ્રોસિડિંગ્સ છે એ આપણે આગળ વધારતા હોઈએ છીએ. ઓકે, તો સૌથી પહેલાં કઈ રીતના પેશન્ટને આપણે એક્ઝામિન કરશું એ આપણે જોઈએ એન્ડ ધેન વિલ ગો ફોર ધ CPR ટ્રીટમેન્ટ. ઓકે, જ્યારે પણ તમને કોઈ પેશન્ટ જે છે અનકોન્શિયસ લાગે તો સૌથી પહેલાં તમે એને જે છે મૂવ કરો છો, બરાબર છે. સૌથી પહેલાં તમે એની કોન્શિયસ લેવલ જે છે એ તમે ચેક કરો વેધર ધ પેશન્ટ ઇઝ કોન્શિયસ ઓર નોટ, બરાબર. તો આપણે પેશન્ટને જે છે એ નામથી એને બોલાવો, એને સ્ટ્રોક્સ આપો. પ્રશાંત, પ્રશાંત, પેશન્ટ કોઈ સામે રિસ્પોન્સ નથી આપતું, ઓકે, તો તમે હવે એનું એરવેઝ જે છે એ જુઓ. એરવેઝ જોવા માટે યાદ રાખજો કોવિડ પેન્ડેમિકની અંદર માસ્ક થોડું કાઢવું જરૂરી છે, બરાબર છે. તો માસ્ક કાઢી એના જે એરવેઝ છે એ એરવેઝ ચેક કરો કે બ્રીથિંગ છે કે નહીં. એના પછી આપણે જોશું એની પલ્સેશન, દેટ ઇઝ કેરોટિડ પલ્સેશન. કેરોટિડ પલ્સેશન પ્રેઝન્ટ છે કે નથી. જો પલ્સેશન પ્રેઝન્ટ નથી આવતા, પેરિફેરલ પલ્સેશન નથી, બરાબર છે, તો હવે આપણે જે છે એની કાર્ડિયાક મૂવમેન્ટ પાછી લાવવા માટે જે CPR છે CPR સ્ટાર્ટ કરશું. CPR જે છે એ મિડ સ્ટર્નલ એંગલ પાસે આપવાના હોય છે, બરાબર છે. તમારી જે હાથ છે એ હાથને આવી રીતના આપણે ગ્રીપ કરશું, ઓકે, અને મિડ સ્ટર્નલ એંગલ પાસે જે છે એ રાખશું અને પછી એને સ્ટ્રોક આપશું. CPR આપતી વખતે એલ્બો જે છે એ એલ્બો કોઈ દિવસ બેન્ડ ના થવો જોઈએ.
જનરલી આપણે એલ્બો બેન્ડ કરીને આપતા હોઈએ છીએ તો આપણા બોડીનું પ્રેશર જે છે એના ઉપર જતું હોય છે, જેના કારણે આપણે સીપીઆર આપતા આપણે પણ થાકી જતા હોઈએ બરાબર. પણ જો આપણે એલ્બો સ્ટ્રેટ રાખશું અને આપણું વેઇટ જે છે એ શોલ્ડરથી એના ઉપર આપશું તો આપણે પણ સીપીઆર આપતા થાકશું નહીં. સીપીઆરની એક સાયકલ આપી દીધા પછી જે સીપીઆર આપે છે એને ચેન્જ થઈ જવાનું અને જે અંગૂઠમાં છે એ સીપીઆર દેવા આવી જશે, જેનાથી આપણા સ્ટ્રોક્સ રિધમિક રહે અને કોઈ એક વ્યક્તિ થાકી જાય. ઓકે ફાઇન. તો સીપીઆર માટે આ રીતના ક્લિક કરશું બરાબર છે. પેશન્ટથી ઉપરની હાઇટ ઉપર આપણે આવી જવું પડશે. જો પેશન્ટ નીચે છે તો તમે એના ઉપર આવી રીતના આવી જાઓ, જરૂર પડે તો તમે એના બેડ ઉપર પણ ચડી શકો. ઓકે, તો એક્સટર્નલ એંગલ પાસે આપણે ક્લિક કરશું, એલ્બો સ્ટ્રેટ, શોલ્ડરથી આપણે જે છે એને પ્રેશર આપશું લાઈક ધીસ. ઓકે, સો આફ્ટર 30 CPR આપણે જે છે શું આપશું? બે તો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Now for the respiration બે જે છે એ આપણે અંગૂઠથી પંપ આપશું. ઓકે, અગેન 30 CPR એન્ડ 2 pump. તો આ રીતના જે છે એ આપણે એનું રિસબસ્ટિટ્યુશન કરશું. The main role of CPR or the BLS that is કે પેશન્ટને આપણે કોઈ હાયર સેટઅપ સુધી પહોંચાડીએ છીએ ત્યાં સુધી એને રિસબસ્ટિટ્યુટ કરી દઈએ કે જેની લાઈફ થ્રેટનિંગ કન્ડિશન છે એ લાઈફ થ્રેટનિંગ કન્ડિશનમાંથી એને બહાર કાઢી અને આપણે એને કોઈ હાયર સેટઅપ સુધી પહોંચાડી દઈએ છીએ. તો CPR આપતા હોઈએ ત્યારે આપણે એમ્બ્યુલન્સ જે છે એમ્બ્યુલન્સ જે છે એ તૈયાર રાખીએ અને એમ્બ્યુલન્સ એને હાયર સેટઅપ સુધી પહોંચાડીએ. ઓકે, એમ્બ્યુલન્સમાં શિફ્ટ કરતી વખતે આપણે જે છે એવી રીતના એને શિફ્ટ કરશું પેશન્ટને કે જેનાથી પેશન્ટને કોઈ ટ્રોમા ન થાય ઓર એને કોઈ સ્પાઇનલ ઇન્જરીઝ થવાની શક્યતા ન રહે. તો ટેકફુલી આપણે એને હેન્ડલ કરી અને ઇમરજન્સીમાં એમ્બ્યુલન્સની અંદર શિફ્ટ કરશું. ઓકે,